warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. قضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضوء فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. يا ربي بالمصطفى
الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال وكدائم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح الرحيم والشريف والصحابة والمعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الأب شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن أحمد الرحمن السقاف الأب شيخنا ورب أرواحنا في حجج الدين بالبر والخير وإلى أرواح وألف لك شام شام وصلاة والشيخ عبد الرحمن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم ويمنح علينا درجاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. فاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانب أهل كل خير وجانب أهل كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على
على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إبراهيم فاشتد علي الطرب ونمت ولم أستيقظ إلا بعد العشاء وغسلت وجهي وعاودني فكري في نفاستي هذا الحجام وحسن أدبه وظرفه وأسقيته فأيقظته وأخرجت كيسا معي فيه دنانير ورميتها كلها إليه وقلت له أستودعك الله تعالى أستودعك الله تعالى وأسألك أن تتصرف في هذا ولك عندي المزيد إذا أنا أمنت من خوفي وأعاد علي الحجام الكيس وقال يا سيدي إن الصعاليك مثلنا لا قدر لهم عندك آخذ على ما وهبني الزمان من قربك وحلولك عندي ثمنا والله لئن راجعتني في ذلك لأقتلن نفسي فأخذت الكيس وقد أثقلني حمله ولما خرجت من عنده بعد أيام اتسع علي الخيال وأخذتني حواجز الخوف وقد جربت أنا اتساء خوفي من يجني فإنه يخيل إليه وهمه وخوفه أن كل أحد ينظر إليه وأن كل أحد يعرفه ويعرف مكانه ولا تستقر نفسه بمكان واحد فإن استقرت فيكون اضطرارا وقد تحولت في نحو 8 ليال إلى كذا وكذا موضعا في ظلمات الليل وبي من الأوجاع والله يعلمه الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Nanti kalau dihadapin ada acara haul, kemudian ada acara pengajian seperti rutin biasanya, atau dengan acara maulid, dengan acara pengajian seperti rutin dan seperti biasanya, ente jangan pilih acara haul,
Jangan pilih acara maulid, pilih acara apa? Pengajian yang rutin. Inna itu di depan seorang kekasih Allah, wali Allah, meninggalkan yang wajib buat diri ente. Bukan kemuliaan yang didapat, kehinaan yang didapat. Kan orang sekarang demen ya, orang sekarang demen ziarah. Sementara kewajiban yang menjadi wajib di atas segala yang wajib di dalam media. Kecuali guru yang ngajar dia libur, ya. Guru yang ngajar dia libur, nggak apa-apa itu pergi ke sana, nggak masalah. Cuma kalau itu guru masih ngajar, sementara ente meninggalkan majlis yang begitu wajib di atas yang wajib, ente cuma mudah-mudah acara haul, mudah-mudah acara maulid, hina ente di hadapan Allah, hina ente di hadapan kasih Allah, bukan mulia ente. Yang merasa ente jadi asyiknya, ziarahnya. Ane berkali-kali larang, ane haramin, ane larang. Bukan haulnya, bukan. Apanya? Ente meninggalkan yang wajib di atas yang wajib, itu yang dilarang. Nah sekarang ada pilihan antara hal yang wajib dengan hal yang bukan yang wajib. Ente ambil yang mana itu? Yang wajib. Ada pilihan. Ini sembahyang yang fardu wajib buat diri ente. Ini ada kerjaan yang mubah, makan, minum, tidur kan mubah tuh. Ente dulu mana? Yang wajib dulu, yang mubah belakangan. Orang sekarang kan kurang akal. Guru berkali-kali kasih informasi, memperingatkan berkali-kali bertahun-tahun, tapi itu dijelaskan. Aneh haram. Anak-anak yang begitu modelnya tuh. Jadi aneh bukan nggak ngasih acara maulidnya, bukan nggak ngasih acara hadir maulidnya. Aneh bilangin ente libur 2 minggu habis lebaran tuh, libur 2 minggu lebaran. Udah acara-acara yang ente pas libur tuh, kemarin pas lagi nggak libur, datangnya tuh makam kasih Allah, wali Allah ke sana. Selama 2 minggu 4 hari kita ziarah ke Tanggul sampai ke Surabaya. Udah selebihnya itu wajibnya kan belajar ilmu. Kecuali ente udah alim, udah alama, ente nggak perlu lagi belajar lagi. Emang susah sih yang ngajar, emang orang bodoh juga. Susah nih orang. Yang ngajar guru-guru yang begitu modelnya tukang ziarah. Bukan ilmu yang dia punya, ziarah yang dia punya. Bukan ziarahnya larang, bukan. Ente meninggalkannya apa itu? Yang wajib di atas yang wajib, bukan ziarahnya, bukan haulnya, bukan maulidnya, bukan. Ente meninggalkan yang wajib di atas yang wajib. Itu yang jadi haramkan sih. Dan merasa mulia ente di hadapan Tuhan kasih Allah. Diusir ente la marhaban bikum, la marhaban bikum. Bilangin tuh anak-anak yang pada besok pakai ajar haul kan, bilangin. Batalin kalau bisa. Jalan silahkan. Ente udah meninggalkan yang wajib di atas yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berkali-kali bertahun-tahun ada bilangin, jangan pernah ninggalin ya, majelis ilmu guru masih ngajar ya. Jangan pernah meninggalkan. Ada bilang berkali-kali bertahun-tahun ada bilangin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adama naf'abihi barakatuh wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia yang bilang. Ya Allah kata bilang, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi mereka menyangka telah membuat kebaikan di situ. Kan hadirnya acara haul, sementara meninggalkan yang wajib di atas yang wajib, mereka menyangka, mengira, bahkan meyakini itu berarti mereka apa? Telah mengerjakan kebaikan di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibrahimu, masih menyambung ya. Berkata Ibrahim, tolong sampaikan anak-anak dia pakai besok acara haul atau hari ini berangkat, dia bilangnya, bakalin bilangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibrahimu, berkata Ibrahim bin Al-Mahdi, masih nyambung nih ya, masih nyambung. Fastadda alayya tarabu. Bilangin kalau enggak juga dengar, Anda berhenti ngajar di kampungnya dia. Bilangin begitu. Kalau seandainya enggak dengar juga, berangkat juga hari ini acara haul, bilangin, sampaikan ke orang-orang yang pada berangkat tuh, Anda berhenti ngajar kampung-kampungnya. Bilangin. Anda enggak takut kehilangan dunia ya. Sampaikan tuh bi, sampaikan anak bi.
Apa anak-anak tuh yang pada berangkat ke acara hari ini, acara haul, bilang ke anak-anak bonsai udah mulai berangkat. Nanti berhenti dari kampung yang ngajar di situ. Selamat tinggal. Anda nggak takut kehilangan dunia ya. Jangan sampai ente bisa ngasih hadiahnya yang ketakutan. Maafin, Anda bukan tipe guru begitu. Anda bukan ngajar karena hadiah. Sampai gitu anak-anak yang pada berziarah tuh, yang malam minggu juga bilangin tuh, Quran bilangin, batalin semuanya bilangnya. Pergi juga selamat jalan. Masing-masing dulu nunggu ya. Bilangin batalin tuh, lo nggak batalin masing-masing. Ini berhenti ngajar tribun sayur, bilangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibrahimu, berkata Ibrahim al-Mahdi. Ini masih nyambung ya cerita Ibrahim al-Mahdi. Dia menjadi apa ini? Jadi buronan. Buronan daripada istana siapa? Raja siapa itu? Raja? Mana itu? Al-Ma'mun. Fashtadda alayya tarab. Maka setelah dia dengar itu budak hitam itu dia melantunkan bait-bait syairnya itu kemarin nih, ta'ayyarna ana qalilun adaduna wa qultu laha innal kirama qalilu, terus sampai habis sampai kalimat wa taqrahu a'maluhum fatatulu. Fashtadda alayya tarabu wa nimtu. Kemudian sangat gembira aku mendengar itu bait syair yang disampaikan oleh si budak perempuan tadi, si budak hitam tadi. Wanimtu, dan aku tidur. Walam astaiqiz illa ba'da al-isya'i. Dan aku tidak bangun kecuali setelah masuk sudah sholat waktu isya. Jadi dia tidur saking girangnya, bangun tidurnya setelah masuk waktu sholat isya. Faghasaltu wajhi. Maka aku kemudian cuci wajah aku. Bangun tidur langsung cuci apa? Cuci muka. Itu kayak biasa ya. Jadi kebiasaan cuci muka habis bangun tidur itu sudah kebiasaan dari dulu. Wa awadani fiqri fi nafasati hadzal hajjami wa husni adabihi wa zarbihi. Dan otakku langsung pikiranku kembali lagi mengulang tentang kemuliaan ini budak hitam yang merupakan tukang bekam. Oh, mulia banget ini orang. Jadi kita jangan pernah melihat orang itu dari fisiknya, dari kerjaannya. Belum tentu orang yang kerjaannya di tempat sampah, tempat-tempat yang kita anggap hina, yang kita anggap itu enggak hal-hal yang kurang bagus, belum tentu dia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Jadi belum tentu orang-orang yang kerjanya di AC, yang punya jabatan, yang punya kekayaan, yang punya rumah, yang punya mobil, yang punya duit banyak, belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan di hadapan Allah bukan sebab dia punya harta, bukan sebab dia punya jabatan. Ini seorang menjadi mulia ini budak hitam, tukang bekam. Tapi dilihat oleh Ibrahim al-Mahdi, ternyata dia seorang yang apa? Punya kemuliaan, begitu mulia. Kan dia lagi buronan. Seharusnya kan dia seorang budak, dia butuh duit nggak tuh? Butuh. Kan sayembaranya orang yang bisa nangkap dia dapat apa? Dapat harta, dapat duit. Dia nggak mau. Dia tahu nih Ibrahim bin al-Mahdi nih datang ke rumahnya, malah diapain mana tuh? Malah dijamu, disiapin, kasih tempat tidur yang bagus. Itu luar biasa ke manusia seperti itu. Makanya dilihat ini budak laki-laki yang berkulit hitam ini, yang tukang bekam ini, dia punya kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa husni adabihi wa zarbihi, dan bagus adabnya. Elok dia punya adabnya. Zarf husni sama. Bagus dan elok dia punya adabnya. Jadi sekali lagi ya, kemuliaan di hadapan Allah bagi seorang hamba Allah itu bukan dari hartanya, bukan dari jabatannya, bukan dari pangkatnya. Berapa banyak orang yang kerjaannya biasa, yang hina tukang sampah. Tapi ingat ya, yang kerjaannya hina tapi dia mulia di hadapan Allah karena ibadahnya dengan ilmu. Kan ada orang sekarang udah susah belagu ya. Udah susah apa? Belagu, udah susah sekarang. Udah susah nggak mau ngaji, udah susah nggak mau sembahyang, udah susah nggak mau puasa Ramadan. Kan begitu ya. Kalau sekarang begitu. Ini ada orang-orang yang memang susah. Dia miskin, dia fakir, kerjaannya hina, tapi dia mulia di hadapan Allah. Kenapa demikian? Ibadah dia pakai apa? Pakai ilmu, ibadah. Dia nggak tinggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda nemuin ente? Lagi anda masih ngajar daerah Priuk tuh.
Itu ada lihat kuli-kuli bangunan itu, bukan kuli-kuli yang ngangkut di pelabuhan tuh. Itu tanya, Bapak puasa? Lagi Ramadan? Saya puasa. Allah, kuli-kuli yang ngangkat apa itu? Yang ngangkat barang-barang dari kapal keluar tuh. Tanya, Bapak puasa? Puasa. Allah, luar biasa. Puasa. Padahal kerjaannya kerjaan begitu, Bu. Tapi dia punya semangat beribadah kalau pupus. Allah. Kan berarti banyak orang yang bisa mampu puasa tapi dia apa? Puasa. Jadi sekali lagi, kemuliaan di hadapan Allah bagi seorang hamba Allah itu bukan dengan harta, bukan dengan jabatan. Ente jangan suka melihat orang tuh mulia dengan harta, yuk amit deh. Lihat ente mulia, orang kaya pakai mobil, rumahnya mentereng, duitnya banyak, belum tentu mulia di hadapan Allah. Nah ini beliau melihat begini ya. Jadi Ibrahim al-Mahdi melihat budak laki-laki berkata tadi, dia itu seorang tukang bekam, tapi dia punya kemuliaannya, kemudian kebagusan, dia punya akhlaknya, elok dia punya akhlaknya, dia lihat. Fa'asqaituhu, aku kemudian bangunkan dia, sama-sama tidur ya. Wa akhrajtu kaisan ma'i fihi dananiru, dan aku keluarkan tuh kaisan ma'i fihi dananiru, ada kantong duit. Kaisan itu kantong duit yang di dalamnya terdapat beberapa uang dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. Ingat itu ya. Jadi orang yang punya uang dinar itu luar biasa, kayaknya luar biasa. Jadi dikeluarin tuh tadi kantong duit yang ada padanya, itu dalamnya berapa dinar duit. Faramaituha kullaha ilaihi, aku lempar tuh kantong tadi yang berisi beberapa dinar duit tadi. Wa qultu lahu, aku bilang kepada ini budak laki-laki, astaudiukallaha ta'ala, aku titip kepada engkau, kepada Allah Ta'ala. Aku titip engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa as'aluka an tatasarrafa fi hada, dan aku minta kepada engkau belanjain duit yang aku berikan kepada engkau. Walaka indil mazidu, dan engkau nanti aku kasih lagi lebihnya, aku tambahin lagi nanti. Duit yang udah dikasih oleh Ibrahim bin al-Mahdi kepada ini budak laki-laki, dibilang ambil, pakai, belanjain, nanti saya tambahin lagi nanti. Idza ana amintu min khaufi fa'ada alayya al-hajja wal kais. Ya Allah, apabila saya sudah aman dari ketakutan, kan dia amanin nih sama si budak laki-laki ini kan lagi ketakutan, jadi buronan istana. Tahu-tahu ada seorang yang baik hati, dikasih tempat tidur, dikasih makan enak, dikasih minum enak, kan jadi hilang rasa apanya tuh? Takutnya. Oh, dijamu luar biasa. Kalau kita dikasih duit dinar begini, kita ambil kan ya? Kita ambil. Dikasih sama pejabat, duit banyak, kantong banyak, lagi susah gitu, kita ambil. Tapi lihat nih, si tukang bekam ini, si budak laki-laki ini, fa'ada alayyal hajjamul kaisa, si budak laki-laki yang tukang bekam ini, dia mengembalikan kantong duit tadi kepada saya. Allah. Artinya kan apa? Artinya bukan ukuran dunia itu yang dicari, bukan situ yang dicari. Kan kalau cari dunia gak bakal dapat. Cari dunia kita kejar-kejar dari pagi sampai gak bakal dapat. Segitu aja udah. Kan usaha ikhtiar wajib, dapatnya boleh. Artinya boleh dapat, boleh apa? Boleh kagak. Ente kerja, ente dagang, ente ngojek, ente usaha segala macam, itu wajib hukumnya, ikhtiar, usaha wajib. Tapi dapatnya boleh. Dapatnya boleh dapat, boleh apa? Boleh kagak. Ketentuan dari Allah sudah baku. Sehari cepet, udah cepet, nggak bakal berubah, nggak bakal sampai berubah, nggak ada. Ada orang dari pagi sampai pagi segitu-gitu aja udah. Dia motor, tulingan cari duit, dapatnya 50.000, dapatnya 20.000, segitu dari Allah. Tapi ingetin, usaha, ikhtiar, nyari duitnya ada hukumnya, wajib. Dapatnya boleh dapat, boleh kagak. Tak salah paham lagi jadi kan? Jadi nggak usaha di rumah aja, muter tasbih, aja dikit, keluar orang banyak subhanallah.
Orang mereka jadi biru, begitu jadi gila begitu. Bukan, nggak begitu agama. Keluar ente, keluar. Ngapain di rumah? Keluar, usaha apa aja kita bisa yang halal sekarang banyak. Jangan cari yang haram. Keluar aja. Di Jakarta apa sih yang jadi duit? Di Jakarta apa sih yang ada di duit? Semua jadi duit di Jakarta. Sampai ngencing jadi duit. Iya, ngencing jadi duit Jakarta. Ini kalau pernah ente ke pasar-pasar tuh kan, kita masuk keluar berapa itu? 2.000. Berak berapa? 2.000. Kencing berak 4.000. Ada yang jaga emang pinter juga. Bapak bisa ngapain Pak? Bisa berak. Bayar 2.000. Jangan 2.000 Pak. Berapa? 4.000. Bukan Bapak, berak kencing juga. Bisa begitu orang ini. Jakarta kan gampang nyari duit, cuma kitanya males orang Jakarta ngandelin rumah, pengen jual rumah orang Jakarta. Orang pengen beli rumah susah, dia pengen jual apa? Jual rumah. Udah kejual, beli di mana? Lu sering bilangin anak-anak orang-orang jamaah yang paling jarang di sini, kecuali Bukit Duri digusur. Saya bilang Bim Ali guru kita bilang, orang Jakarta, orang Bukit Duri, orang Tebet, jangan pernah jual rumah. Nanti antum bakal jadi miliarder akan datang. Miliarder ente. Kenapa demikian? Harga rumah di Bukit Duri kampung kita aja semeter udah di luar NJOP ya, udah apa? Udah tinggi ente. Udah tinggi. Orang di luar Bukit Duri, luar Tebet tuh ngelihat Bukit Duri tuh emas. Kuningan, Bukit Duri, Tebet luar biasa mahal. Saudara Ani anjing jual rumah paling nyesel. Dulu jual murah-murah, sekarang udah 4 miliar, 5 miliar tuh rumah. Ya, Bim Ali bilang gitu, jangan jual rumah ya. Orang-orang sini asli. Ngomong-ngomongin Ciannya, Ciamang nih, pengen nganterin acara maulid di rumah di Madrasah tuh. Dia tanya, kita anak siapa ya? Anak Haji Mastuk, cucunya Haji Saleh S. Kalau Haji Saleh itu Haji Saleh apa? Jadi S, terkenal dari dulu tuh Haji Saleh S. Saleh, bukan bener, bukan Saleh dia. Betawi kan begitu. Betawi soleh jadi apa? Saleh. Haji Saleh S bilangnya. Kenal, oh iya, Haji Saleh cucunya. Betawi bilang sama si Abang, jangan jual rumah ya orang sini ya. Kenapa nggak boleh? Ntar akan datang orang sini jadi apa? Jadi ngerti kita punya guru. Guru ngomong kan pakai nafsu. Kayaknya orang sini pada jual rumah, pada akhirnya nyesel belakangan. Baru setahun dijual, tahu rumahnya 3 miliar. Wah 3 miliar. Sampai bilang Ustaz gimana? Ente yang jual pakai nafsu begitu. Warisan kan, warisan kalau ente pakainya bener aja, ente pakai bener aja, warisan dijual nih, habis. Apalagi pakai nggak bener. Sampai berantem kan saya masalah warisan miliaran nanti. Allah sampai hari ini nggak kelar. Udah 4 tahun lebih nggak kelar. Miliaran tuh bapaknya ninggalin duitnya nggak kelar. Ngitungin atuh Allah. Tuh bapak duitnya nggak habis ngitungin. Sampai kita enak ngitung miliaran. Allah kita hitungin. Berantem. Mana bilang ente kan dapatnya bukan capek ente, bukan keringet ente. Ente berantem kurang akal ente orang gila. Itu kan duit bapak ente. Capek bapak ente, bukan capek ente. Kecuali ente capek, orang pengen ngambil, marah gak? Marah. Duit bapak ente, duit ibu ente, tinggal nerima doang pakai berantem. Bisa gini ente. Sampai hari ini miliaran tuh belum kelar. Allah, kita bilang dunia begitu, dunia nggak bisa habis di dunia. Alhamdulillah begini deh, udah nikmat begini udah punya motor Mio, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah udah nikmat deh udah nikmatin yang kita punya aja, jangan menghayal. Capek kita menghayal. Kita yang paling enak hidup tuh nikmatin yang udah kita punya. Bini yang kita punya nikmatin aja. Pakai menghayal nanti punya bini ya nikmatin bini yang udah Allah ngasih, nikmatin aja syukurin nanti bertambah. Jangan menghayal, kita cuma menghayal sih. Susah akhirnya jadi beban hidup. Akhirnya uban nambah, uban lagi. Orang dulu panjang-panjang ada tuh Haji Yunus, bapaknya Haji Indah. Allah,
panjang umurnya. Kakek aneh, buyut aneh, Haji Mas Bayi Saleh, panjang umurnya. Orang itu bebannya nggak ada, cuma kerjaannya dia kerja, dagang, usaha, ngaji. Udah kerjaan kita, Yunus kerjaan begitu. Kerja di Priok, pulang, ngaji, membalik kuita. Kayak begitu. Nanti Allah orang dulu enak hidupnya. Orang sekarang kayaknya hal-hal yang nggak ada, dia apa itu? Kirim lagi. Enak kali ya, mari mau gede. Enak kali punya mobil, enak kali kirim nggak sampai di otaknya. Siap orang sekarang. Aneh nggak begitu sih pakainya. Aneh jalan aja udah, sekena-kena aja udah. Yang penting dia udah saya ikhtiar dia doa. Oh ya Allah kasih gimana Allah udah. Aneh nggak pernah mimpi punya mobil, nggak pernah. Tahu-tahunya Allah kasih, Allah gampangin aja, nggak pernah. Orang ini guru agama, kata orang mobilnya begitu banget sih. Dan dari mana itu? Allah, aneh nggak minta orang soalnya. Ente jangan begitu, hidup ente di dunia ini Allah. Jangan otak tuh dibebanin. Pengen begini, pengen begitu. Nggak, jalanin dunia, jalanin. Yang ente beban di otak tuh akhirat ente bebanin di otak, di hati. Allah nanti mati gimana? Ya Allah masih muda mati. Allah nanti gimana di hadapan kau ya Allah. Itu yang beban di hadapan Allah, nanti kita mesti beban otak kita seperti itu. Masih mudah-mudahan pada ubahan akan ya Allah. Tuaan juga aneh medium udah ubahan semua. Sampai jenggot-jenggot ubahan. Kurus-kurus ubahan. Tuaan juga aneh medium. Pokoknya pengen selamat orang dulu ikutin ya udah ya. Orang sini yang aneh lihat Haji Yunus, Haji Salih, Haji Mas, coba ngeliatin anak hidupnya. Dekat ame Habib, dekat ame Kiai, dekat ame guru agama. Wah, enak hidupnya. Matinya orang cinta, semua sekampung kehilangan semua. Cinta orang semua. Wah, luar biasa. Orang sekarang udah berubah otaknya udah. Kenapa demikian berubah? Tuh yang dilihat medsos, tuh yang dilihat TV, tuh yang dilihat artis-artis. Lihat Irfan Hakim sapinya gede banget. Kapan gue kayak begitu sapi? Kita beli kambing kecil aja mampu segitu. Mampu beli kambing kecil bakal lihat sapi Irfan Hakim. Ledak otak kita. Kita mampu aja kita beli kambing kecil pakai malu, ada nggak malu beli kambing kecil. Pakai ketemu segitu beli aja kambing segitu. Orang mau kata apa kayak. Yang sekarang otaknya kelalu ame medsos, lihat IG, terus scroll, oh begitu ya gitu kan ya Allah, kasihan. Udah paling aman, udah ajaran Rasulullah ikutin, dikit. Dunia sedapatnya aja, usaha, ikhtiar, kerja, dagang, oh udah sedapatnya Allah kasih. Boleh dapat, boleh apa? Boleh kagak. Pikirin ibadah kita, pikirin kita bakal mati itu aja udah. Baca Qurannya gimana? Baca rotibnya gimana, duhanya gimana, bakdiahnya gimana, qabliyah gimana, ngajinya gimana gitu. Oh, itu yang kita pikir dapat kita. Selebihnya kita dagang, kerja, usaha. Ini lah orang dulu gitu sih semuanya. Babe Saleh, dia dagang, udah berhenti jual es di pasar Mutara, dibuka warung di sini baruhannya. Saban sehari dia baca Quran, ngeliatin. Pagi baca Quran kita liatin. Cucunya kalau maghrib tuh tegur dulu maghrib. Woi maghrib, pada berangkat semua. Habis saling keluar aja bawa anduk, pada kabur semua cucu-cucunya semua. Allah. Liatin baca Quran, baca salih, hidupnya enak, matinya juga enak, ya Allah. Luar biasa. Nanti begitu contoh orang dulu, jangan orang sekarang dicontoh. Orang sekarang otaknya udah medsos semuanya tuh, sampai medsos. Akhirnya kematian datang, kaya nggak dia? Nggak kaya. Kematian datang tetap jadi gembel, tetap jadi miskin. Udah gembel dunia, gembel apa? Gembel akhirat. Nanti udah lihat semua, oh kesian banget tuh orang. Udah gembel di dunia, udah miskin di dunia, jadi gembel nanti di akhirat. Gimana gembel? Itu nggak ibadah, nggak ngaji segala macam. Otaknya dunia. Artinya sekali lagi bukan nggak boleh cari urusan dunia, cari dunia biar kaya. Cari dunia berkah. Tapi kalau dapat segitu, udah jangan pikirin hal yang kita gak dapat. Ini contohnya tadi, budak hitam, tukang bekam, dikasih duit tadi banyak, beberapa dinar yang banyak, tapi dia apa yang tadi itu? Dibalikin kepada Ibrahim Al-Mahdi. Apa yang dikatakan sama dia nih, si budak ini? Ya Sayyidi, wahai Tuhan aku,
Inna sa'alika mithlana, sesungguhnya orang susah seperti kami ini. Sa'alik itu adalah orang susah. Ya maksuduk, orang susah. Sa'alik, bukan so'alim, so'alik. So'alik itu orang susah. So'alik itu ya, ini kalau so'alik orang itu orang susah. Belaga kaya lagu ini. So'alik, so'alik. Kalau suka lagi iseng itu, lagi ngomong diri doang, ya so'alik tuh orang. Bundanya nggak seberapa, cuma lagunya aja selangit, so'alik. Sesungguhnya orang susah seperti kami ini, kata si budak ini, la qadra lahum indaka. Nah ini kayak begini dapat dari Bim Ali, kayak model makanan habis pengajian tuh, namanya makrumah, ya. Makanan, minuman yang digelar nanti habis pengajian nih, ada ketan, ada roti, kalau ada semuanya ya. Ada lontong ya. Itu semuanya apa itu? Makrumah, itu hukumnya sunnah. Makrumah namanya, makrumah. Ini dapat dari Bali. Bali bilang, makrumah. Makrumah apaan sih? Itu makanannya habis kelar pengajian, minuman sudah makrumah namanya tuh. Makrumah ya. Ingetin tuh ya, makrumah. Kayak ini nih soalik, apa soalik tuh? Orang susah, soalik loh. Apaan soalik lagi subuh 1 pagi didorohin dong. Soalik, udah soalik belagu lagi. Kata dia, ya Sayyidi, wahai Tuhan aku, inna sa'alika mithlana, sesungguhnya orang susah seperti kami ini, la qadra lahum indaka, nggak ada kadar, nggak ada kemuliaan di hadapan kau, Allah. Bukan minder nih, bukan. Dia merasa, nggak ada apa-apanya di hadapan orang mulia di alam dunia ini. Akhudhu ala ma wahabani zaman, saya hanya mengambil yang masa berikan kepada aku. Apa? Yang bikin senang dia, bukan duitnya tapi apa? Min qurbika wa hululika indi tamanan. Dekat kepada engkau, bersama engkau, itulah yang paling berharga yang aku miliki. Allah. Kayak kita nih, ulama, ame habaib, ame kiai, kan sekarang udah mulai tuh, pengen dibudarin tuh. Cinta kita kepada para habaib ya. Bikin tuh macam-macam. Tesis lo gak berlaku. Saya akan membatalkan semua pendapat ulama sedunia yang mengisbatkan. Allah, ngomong orang sombong. Sedunia mengisbatkan, menetapkan kehabaiban itu adalah benar, luliahnya Rasulullah SAW. Dia pengen membatalkannya. Kan sombong tuh orang begitu. Bukan orang berilmu seperti itu. Enggak. Orang sekarang pengen meniadakan tuh kecintaan kepada seorang habib atau seorang syarifah. Udah mulai zaman tuh, ulama-ulama yang hebat-hebat batuan karamatullah muncul nih. Orang-orang bodoh yang dulu fa'adullu, sesat juga cenderung apa? Cenderung menyesatkan. Udah mulai muncul, ngerti bahasa semut, bahasa malaikat, ngerti bahasa jin, Ini sekarang ya, zaman masih sisa-sisa ulama-ulama masih ada. Masih ada guru-guru yang ilmunya mumpuni, masih ada. Zaman ente akan datang lebih dahsyat lagi, kejahilan. Sampai Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman jelang hari kiamat, itu wali-wali kutub yang Allah angkat dari orang-orang jahil. Saking udah nggak ada orang apa? Orang alim. Nanti menjelang hari kiamat, wali kutub itu Allah angkat dari orang-orang jahil. Nanti menjelang hari kiamat, saking udah habisnya orang-orang alim tuh. Karena udah mulai habis orang-orang alim berperan rahmatullah. Seluruh dunia ente telatin Allah. Habis orang-orang alim, yang tentang alim, habis muncul di Indonesia nih. Orang-orang kayak begitu, kita lihatin Allah. Kita belajar capek, kami guru puluhan tahun, baru bisa baca kitab benar, ngerti semua dikit. Muncul yang kayak begitu. Sampai buka Quran, Allah nggak ada adabnya buka Quran. Buka kitab nggak ada adabnya, Allah. Emang itu orang jahil, bukan orang alim. Orang alim kan jangan ambil Quran, ambil kitab aja. Dihormatin tuh kitab, naruhnya pelan-pelan tuh kitab, nggak mau sembarangan, nggak mau kaki di atas lebih dari kitab, nggak mau tuh orang yang alim, yang ngerti ilmu agama. Emang orang jahil Quran diblok-blok aja. Akunya paham bahasa malaikat, akunya paham bahasa semut. Akhir zaman ya Allah, itu gambaran nanti ente akan datang lebih dahsyat lagi, orang-orang jahil muncul ke permukaan dunia ini.
Nah, jelas begitu ya. Jadi dia yang menjadi dia berharga bukan duit tapi apa? Kedekatan dengan Ibrahim bin Al-Mahdi. Wallahu a'lam. Sebenarnya untuk menyebutkan insyaallah sampai kalimat wallahi la in raja'tani. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.